بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد، ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے خاص طور پہ پولیس کے نظام کے بارے میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ بار بار ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پولیس نظام میں جس قسم کی اصلاحات ہونی چاہیے، انفارچونیٹلی وہ اصلاحات نہیں ہو پاتی۔ وزیر اعظم عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد سب سے زیادہ توجہ پولیس اصلاحات پہ دیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے KPK کو ایک مثالی صوبہ بنا کر پیش کیا تھا اس معاملے میں، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے درانی صاحب کو اور محمد طاہر کو بالترتیب پنجاب کی ذمہ داری دی تھی کہ وہ پنجاب پولیس میں بڑی اصلاحات کر سکیں، لیکن انفارچونیٹلی سارا معاملہ سیاسی سمجھوتوں کی نظر ہو گیا۔ اب ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، اخبارات میں، ٹی وی میں، سوشل میڈیا میں، کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو پولیس کے پورے نظام کی بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ اب اس معاملے میں موجودہ IG پنجاب کو مبارکباد دینی ہوگی کہ انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ جب یہ ذمہ داری لی تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ پنجاب پولیس کی اصلاح کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اب انہوں نے ایک حالیہ دنوں میں ایک فیصلہ کیا کہ وہ تمام SHOs جن پر سنگین جرائم میں وہ ملوث ہیں یا ان پر مقدمات جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو SHO کی پوسٹوں سے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جب تک ان کے ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان مقدمات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، وہ ان مقدمات سے باعزت بری نہیں ہوتے، وہ دوبارہ اپنی ان پوسٹوں پر نہیں آ سکیں گے۔ پہلے تو یہ لگا کہ یہ اعلان ہوا ہے اور اس پر عمل درآمد شاید ممکن نہ ہو سکے کیونکہ یہ ایک بڑا فیصلہ تھا، لیکن ہم نے دیکھا 72 گھنٹے کے اندر 100 سے زیادہ پولیس کے SHOs جو ہیں ان کو وہاں سے فارغ کیا گیا، اور یہ SHOs وہ ہیں جن پر سنگین نوعیت کے مقدمات درج تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ قانون کے رکھوالے جب خود سنگین جرائم میں ملوث ہوں اور ان پر کئی طرح کے مقدمات ہوں اور وہ پھر ڈیوٹی پر موجود ہوں، یہ ایک مذاق تو ہمیں لگتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں IG پنجاب کو، انعام غنی صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کر کے ایک بڑے سٹیپ کو آگے بڑھایا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں معاملہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک اور چیز روزانہ کی بنیادوں پر دیکھ رہے ہیں، آئے دن تھانوں کے اندر یعنی پولیس اہلکار خود انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کبھی وہ عورتوں کو پر تشدد کرتے ہیں، کبھی بچوں پہ تشدد کرتے ہیں، کبھی کمزور طبقات پر، مرد عورت کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، اور سرے عام ان کو جس طرح سے گھسیٹا جاتا ہے، جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس طرح سے تھانوں میں رکھا جاتا ہے، اور جس وحشیانہ انداز سے ان کو لے کے جایا جاتا ہے تھانوں کے اندر، یہ روزانہ کی بنیادوں پر ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے ہفتے میں 2-3 واقعات ایسے دیکھے، لیکن اچھی بات یہ ہے، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو پولیس کی وردی میں جنہوں نے یہ جرم کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا عورتوں کو یا کسی اور کو، وہ قانون کے کٹہرے میں آئے ہیں، ان کے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں، اور ان پہ مقدمے چلیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ پولیس کے بقول کہ ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ یہی بنیادی بات ہے کہ جب تک آپ پولیس کے نظام میں 2 کام نہیں کریں گے، ایک سیاسی مداخلتوں کا خاتمہ اور دوسرا جواب دہی کا نظام، جب تک یہ 2 چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، پولیس کے نظام میں اصلاح ممکن نہیں ہے۔ میں IG پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سرجری کے ساتھ اپنے پولیس نظام کے اندر جتنی بھی خامیاں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اعلیٰ پولیس افسران کے ساتھ بیٹھیں، اور اس کے اندر سے جتنی بھی کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے پولیس کی وردی پہن لی ہے لیکن وہ مختلف قسم کے جرائم میں ملوث ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ بہت سے بڑے بڑے پولیس افسران وہ پراپرٹی کے کاروبار میں ملوث ہیں، اور وہ پراپرٹی کے کاروبار کرتے وقت
मुख्तलिफ जिसे कहते हैं कब्जा ग्रुपों के साथ जुड़े हुए हैं, और जो भी लाहौर में या पंजाब में कब्जा ग्रुपों की कहानियां सामने आती हैं उनमें कई पुलिस वाले जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे होते हैं। ऐसे लोगों को भी एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। यानी वो लोग जो पुलिस के अंदर से वायलेंस को प्रमोट करते हैं, करप्शन को प्रमोट करते हैं और बदनवानी को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस के निज़ाम में ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और जब तक हम इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे, बाकी पुलिस वालों को के लिए भी वो मॉडल नहीं बन सकेगा। अगर आपने पुलिस को ठीक करना है तो लोगों के सामने पुलिस की मिसाली पुलिस को के तौर पे पेश करना होगा। यानी हम जवाबदेही के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे लोग जो पुलिस का निज़ाम का इस्तेमाल करके उसे अपने हक में इस्तेमाल करते हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। और पुलिस ही के अंदर वो लोग जो कानून के दायरे कार में रहते हुए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, अच्छे सलूक के साथ बर्ताव करते हैं लोगों के साथ, उनको भी फिर अप्रिशिएट करना होगा। यानी जवाबदेही का और अप्रिसिएशन का जो अमल है ये साथ साथ चलना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात हम देखते हैं जवाबदेही का निज़ाम सामने आ जाता है, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा होता है, उसे हम पसे पुश डाल देते हैं, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जो फिर उनकी हौसला शिकनी का सबब बनता है। और मैं ये कहूँगा कि इमरान खान की हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, जो सूबाई हुकूमतें हैं ख़ास तौर पे, वो पुलिस के निज़ाम में एक बाकायदा एक जिसे कहते हैं इस्लाहाती पैकेज लाएं, पुलिस के लोगों के साथ बैठें, पुलिस रिफॉर्म्स पे तवज्जो दें और पुलिस में जितने भी मसाइल पैदा हो रहे हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। चाहे वो मामलात उनके दाखिली हैं और चाहे वो मामलात उनके खारजी नोयत के हैं, यानी दोनों सतह के मामलात को लाना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक हमारी पुलिस के अंदर से पुलिस की कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कम्युनिटी की पुलिस हो, वो कम्युनिटी के मामलात पे तवज्जो दे, लॉ एंड ऑर्डर को देखे, छोटे मोटे झगड़ों को देखे, वहाँ पर जिस किस्म की चोरियाँ चकारियाँ हो रही हैं उनको देखे, हैरेसमेंट्स के मामलात को देखे, तो कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो एक दुनिया में कामयाब मॉडल है लोकल सतह के मामलात को डील करने का। और कम्युनिटी पुलिसिंग की वजह से बड़ी पुलिस के ऊपर दबाव जो है वो कम होता है, वरना उनकी ज़्यादातर एनर्जी रोज़मर्रा के मामलात में जाके गिर जाती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आईजी पंजाब इनाम गनी साहब को और ज़्यादा इनिशिएटिव लेकर ये बाकायदा इस बात को आगे लेके चलना होगा, इसे अपना एजेंडा बनाना होगा और इस नैरेटिव को या इस परसेप्शन को बिल्ड करना पड़ेगा कि पुलिस के अंदर अब बेज़ाब्तगियों पर और कानून की खिलाफ वर्जी पर, चाहे वो कितना बड़ा अफसर क्यों ना हो, उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस पूरे निज़ाम में सियासी मुदाखलत को बंद करे। MPAs, MNAs, वुज़रा और ये तमाम लोग जो बड़े बड़े ताकत रखते हैं, जब ये पुलिस पर दबाव डालते हैं और पुलिस अफसरान की बेजा हमायत करते हैं या अपने मुखालफिन को पुलिस के ज़रिए दबाना चाहते हैं, उस वक़्त तक भी पुलिस के निज़ाम की इस्लाह मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो इसलिए जो इनिशिएटिव इनाम गनी साहब ने लिया है इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मुझे पता है जब वो ये काम कर रहे हैं तो उनको अपने अंदर से बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं दबाव का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब मामला SHO से शुरू हुआ है तो ये मामला ऊपर भी जाएगा, यानी DSP लेवल पे भी जाएगा, SSP लेवल पे भी जाएगा, DIG लेवल पे भी जाएगा। तो जब एक चीज़ नीचे से शुरू होती है तो उसने ऊपर जाना होता है। इसलिए बहुत से लोग पुलिस के अंदर चाहेंगे कि इस काम को रोका जाए और इसमें उनको नाकाम किया जाए IG साहब को। तो इसलिए IG साहब को ज़रा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपने अंदर से जो निज़ाम है उसके अंदर जो खराबियां हैं उसको डील करने के लिए उन्हें एक मौसर हिकमत अमली चाहिए, उन्हें एक मुशावरत चाहिए पुलिस निज़ाम के अंदर से, और उसके पीछे जो एक बड़ी सपोर्ट है वो हुकूमत उनके पीछे खड़ी हो। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये मामला आगे बढ़ सकेगा। और ये वक्त की ज़रूरत है कि पुलिस के अंदर जितने भी मुजरिम लोग हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं उनको हर सतह पर पुलिस के निज़ाम से एलिमिनेट करके एक ऐसी पुलिस को सामने लाना होगा जो कानून के सामने जवाबदेह हो, जो अवाम के सामने जवाबदेह हो, जो अपने पुलिस निज़ाम के जो SOPs हैं उसके मुताबिक जवाबदेह हो। तभी हम पुलिस की मदद के साथ एक बेहतर जवाबदेही का निज़ाम और एक बेहतर एहतसाब का निज़ाम सामने ला सकेंगे।